شنکا بجا اسلام کا بڑا باسلے مہینہ آیا رمضان کا بیٹا تم ہی سہری کر لے. میں کر لوں گی ابا، پہلے آپ کر لو. میں پانی لے کے آتی ہوں. ساتھ میں ہی کر لے بیٹا. ابا آپ لیٹ ہو جاؤ گے، پہلے آپ کر لو. تم ہی سہری کر لے. میں کر لوں گی ابا، پہلے آپ کر لو. اور چاچا یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوئی کام وام تو ڈھونڈنے نہیں آئے ہو کہیں؟ یہاں تو سب محنت کش مزدور ہیں صاحب، یہ کام آپ سے نہیں ہو پائیں گے. آپ اپنی عمر کے حساب سے جا کے کام دیکھو صاحب. ابھی بھی موقع ہے، گھر چلے جاؤ. ارے سنو، لا رہا ہوں. چلتے چل، سیٹ بلا رہا ہے آپ لوگ. آ جاؤ سب، آ جاؤ. تو بھی آ جاؤ سامری. آ جا رہے، لگتا ہے بڑا کام ہے. مجھے کچھ کام ہے، کر پاؤ گے؟ ہاں صاحب بولیے، کیا کام ہے؟ ہاں صاحب میں ایسا کام نہیں کرتا ہوں، یہ بھائی بہت دن سے پریشان ہے، یہ کر دے گا آپ کا کام. صاحب میں بھی یہ کام نہیں کرتا ہوں، مزدوری کرتے ہیں، ایسا ویسا کام نہیں کرتے ہیں صاحب ہم. اس کو لے جاؤ صاحب، یہ کر لے گا. میں مزدور ہوں، باقی مجبور نہیں ہوں. میں محنت سے کماتا ہوں اور اپنا کھاتا ہوں. یہ کام ہم نہیں کر سکتے. کیا صاحب رکیے، یہ مزدور لوگ کیوں چلے گئے؟ کوئی بھی کام ہو تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں. مجھے ایکچولی کام کی ضرورت تھی، یہ لوگ آئے تھے لیکن انہوں نے انکار کر دیا. میں کر لوں گا. آپ نہیں کر پائیں گے، آپ تو پڑھے لکھے اور خاندانی معلوم پڑتا. میرا کیا خاندان صاحب، خاندانوں میں خاندان تو ہمارے نبی کا اور گھرانوں میں گھرانہ بھی میرے نبی کا ہے. میرے لیے اس سے بڑھ کر عرض کیا اور کیا بات ہوگی کہ میں ان کی امت میں پیدا ہوا. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن آپ میرا کام نہیں کر پائیں گے. نہیں، میں کر لوں گا صاحب.
आप जानते भी हैं काम क्या है? कोई भी काम जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं होता, बशर्त कि वो जायज और हलाल हो। पढ़े लिखे होने के साथ साथ काफी ज़हीन भी मालूम पड़ते हैं। आप जिद करते हैं तो बता देता हूँ। मेरे घर का सेप्टिक टैंक चोक हो गया है, पूरा पाखाने से भर गया है, उसे साफ करना है। आप कर पाएंगे? मैंने कहा था ना नहीं कर पाएंगे। चलिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आपको कुछ जरूरत है तो आप ये पैसे रखिए। नहीं दादा, बगैर काम के मैं पैसा नहीं देता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नाम मोहम्मद रजा। आइए। आइए आइए रजा भाई, तशरीफ लाइए। अंदर आइए रजा भाई, आइए आइए, बैठे आप तशरीफ रखें। नहीं, आप तो बता दीजिए मैं काम कहाँ से शुरू करूं? हम तो आप शुरू कर दें, लेकिन उससे पहले कुछ खा लें, भूखे होंगे आप। आप तो काम बता दीजिए कहाँ से शुरू करना है बस। कुछ ठंडा ले लें, चाय पी लें, काम तो शुरू करना ही है, हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं रोजे से हूँ। ओह मेरे खुदा, रहम फरमा। आप तशरीफ रखें, 2 मिनट में आया अंदर से। ठीक है। معاشرے کو انسانیت کے لیے جو ہے کام کرنے کا ایک ذریعہ زکوٰۃ ہے. ہمیں ضرورت مندوں کو اس میں تلاش کرنا چاہیے اور یہ ہر امیر مسلمان پر فرض ہے کہ زکوٰۃ وقت پر ادا کرے اور ان میں ان غریبوں کا حصہ ہو جو اس کے ضرورت مند ہیں. زکوٰۃ جو ہے اپنے مال کو طیب کرتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال میں دیمک بھی نہیں لگتی، اس کا مال چوری بھی نہیں ہوتا. تو مال اللہ رب العزت گارنٹی لے رہا ہے، اس بات کی ضمانت لے رہا ہے کہ آپ کا مال طیب ہو جائے گا، آپ 2% جو ہے زکوٰۃ کا ادا کر دو گے. ہمیں خاص طور سے ضرورت مندوں کو تلاش کرنے کا حکم ہے، وہ تلاش ہمیں کرنا چاہیے. یا اللہ، آج میری تلاش پوری. میرے پروردگار، رضا جیسے بندوں پر اپنا رحم کرم فرما مولا.
नहीं साहब, बगैर काम के मैं पैसा नहीं लेता, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। जी बताइए, मुझे कहाँ से काम शुरू करना है? दरअसल मेरा कोई सेप्टिक टैंक खराब नहीं था और मुझे कोई काम भी नहीं करवाना था। रजा भाई, आपसे इस छोटी सी मुलाकात में मैंने ये महसूस किया कि आप जितने मुस्तहिक और जरूरतमंद हैं उतने ही खुददार भी हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि खुददारी और अना अपनी जगह है, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है कि अगर खुददारी और अना और अल्लाह का हुक्म जो अफजल होता है उसमें से अगर इंतखाब करने को कहा जाए तो आप किसका इंतखाब करेंगे, खुददारी का या अल्लाह के हुक्म का? जाहिर है अल्लाह के हुक्म का। बिल्कुल, आपने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया। मैं किसी काम को करवाने के लिए नहीं निकला था, दरअसल मैं तलाश करने निकला था ऐसे जरूरतमंद की, ऐसे मुस्तहिक की जो बहुत जरूरतमंद हो। और मैंने देखा कि इस वक्त आपसे ज्यादा जरूरतमंद कौन हो सकता है, जो रोजे की हालत में भी गिलाजत में सराबर होने के लिए तैयार है। और अल्लाह ने मेरी जरूरत और वो तलाश पूरी कर दी है। आप खुदारा इन पैसों को अतिया समझ करके मेरी तरफ से रख लीजिए। ये पैसे किस लिए? अभी तो मैंने कोई काम भी नहीं किया। ये इतने पैसे नहीं है, ये तो ज़कात का पैसा है। और ये आप मुझसे ले रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं रजा भाई। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूं ताकि मेरा माल हलाल हो जाए, पाक हो जाए और उसकी हिफाजत अल्लाह ताला करे, ताकि आइंदा मैं और आप जैसे किसी मुस्तहिक की मदद कर सकूं। और खुदारा आप इन पैसों को रख लीजिए, रख लीजिए। खुदा की कसम, इन पैसों की मुझको शदीद जरूरत थी, लेकिन मेरी खुददारी आड़े आ रही थी। मेरी बच्ची कल बगैर सेहरी के रोजा रखी। सच्चाई के रास्ते कोई शरारत से कम नहीं, आजमाइश के पल घनी कुहरी